सत श्री अकाल। अज असी जिहड़ा 19 मई वाले दिन बुधवार नूं तुहाडे जिवें असी हर बुधवार रूबरू हुंदे आ, अज मैं सारे तुहानूं इस गल दी ਵਧਾਈ पेश करदा है कि लुधियाने दे सारे लोगों ने पिछले दिनों के दौरान जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शनस लगाईयां गईयां उन्होंने खिड़े मत्थे प्रवान किया, सक्सैसफुल किया। एक उद्योगिक शहर होने के बावजूद रिस्ट्रिक्शनस जिहड़ियां हैगियां ने कदे भी सौखियां नहीं होंदियां और तुहाडे इस सहयोग का ही सदका है कि जिहड़ी बीमारी है, मैं ये नहीं कह रहा कि घट गई है, बट एटलीस्ट ये एक खड़ोत जरूर आई है। हुण साडे जिहड़े हर रोज़ पॉजिटिव केस है, पहला एक बार 1700 तक चले गए सी, अज जिहड़े 731 केस आए ने, एवरेज आपां मान लो 800-900, परसों 900, कल भी 900 के करीब सीगे। तो ये नाल जिहड़ी साडी पॉजिटिविटी हैगी है वो पहला जिहड़ी 2 डिजिट जिन्हों आपां अंग्रेजी च कहने हैं भी 22-23% तक गई, फिर 17, 18, 16, 12, 10, हुण सिंगल डिजिट ये 9, 8, 6, अज 5% ही रह गई है। पर जदों आपां किसी जंग दे विच जदों आपां एक जदों आपां जितना शुरू हो जाइए उहदा ये मतलब नहीं हुंदा कि आपां वागां ढिल्लियां छड्ड दईए ते उहदे नाल बीमारी फिर आपां नूं आके घेर लवे। अज दी डेट दे विच भी हस्पतालां दे विच अज अपने 1900 के करीब मरीज़ जिहड़े हैगे साडे वख-वख हस्पतालां च पए है। पर ये 1900 नूं भी मैं एक तरह नाल एक आशा दी किरण के तौर पर देखदा कि जदों ये बीमारी बिल्कुल अपनी पीक ते सी, चरम ते सी, पिछले हफ्ते एक मौका ऐसा सी जदों साडे 2250-2300 कोविड के मरीज़ हस्पताल दाखिल सी। अज अगर ये नंबर घट के 1900 ते आया तो यदा मतलब यह है कि 200-250 जिहड़े साडे कोल बैड वधे ने। अज दी डेट साडे कोल 900 के करीब बैड जिहड़े हैगे L2 और 65 जिहड़े हैगे L3 ज़्यादा सीरीयस मरीज़ां दे जिहड़े बैड ने वो साडे कोल खाली ने। और ये तुहाडे सहयोग नाल और खास तौर पर मैं वर्धमान स्पैशल स्टील्स, वेलटेक इंडस्ट्रीज जिन्हां ने लोकल सानू ऑक्सीजन बना के दित्ती, इस तो इलावा साडे ऑक्सीजन के जिहड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैगे ने जिन्हां च मेन बहुत सारे ने, मैनूं नाम अजे याद नहीं, तो हरप्रीत क्रायोजेनिक्स करके है, मैनूं लगदा एक दीपक गैसिस करके हैगा, होर कई सारे हैगे ने जिन्हां दे मैं नाम मैनूं इस वेले भुल गए। पर इन्हां सारियां ने दिन रात मेहनत करके और ऑक्सीजन टीम जिहड़ी हैगी है, एक भी केस, एक भी जान जिहड़ी हैगी है लुधियाने च जिहड़ी हैगी ऑक्सीजन की कमी करके नहीं गई। देश के वख-वख हिस्सिਆਂ तो दिल हिला देण वालियां इदां दीयां गल्लां आईयां, पर यह सारा कुछ संभव होया सिर्फ तुहाडे सहयोग नाल, इत्थों की इंडस्ट्री के सहयोग नाल, जिन्हां ने कि आपदे कारोबार छड्ड के सारी इंडस्ट्री वाली जिहड़ी ऑक्सीजन है सानू अवेलेबल कराई। और दूजी ये भी गल एक रिमार्केबल रही कि मैं हॉस्पिटल्स नूं और डॉक्टर्स नूं भी इस गल दी दिना कि जदों इन्हां नूं बैड्स वधाउण लई कहा गया वो भी वधाए और पिछले 1.25 साल तो दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और कंट्रोल रूम के सहयोग नाल कोई भी एक भी मरीज़ जिहड़ा ऐसा नहीं रहा कि जिन्होंने दाखला ना मिलन करके मौत हुई होवे। कोई लेट आया, ब्रॉड डेड हो गया या हॉस्पिटल की पोर्च च आके डेथ हो गई, वो गल वक्री है। और ये बीमारी खतरनाक है, पहले दिनों ही असी कह रहे हैं, हर रोज़ ही इन्नियां ज़्यादा मौतां हो रही ने। हुण तक ही कुल जिहड़ियां बहुत सारियां डेथ्स हो चुकियां ने। सो उस तो कोई दो रावां नहीं हैगियां, पर ये दो चीज़ां कि एडमिशन ना मिलना या ऑक्सीजन ना मिलना, ये करके कोई मौत नहीं हुई। और जिहड़े बंदे प्राइवेट च नहीं जा सकते उन्हां दे लई साडा सिविल हस्पताल वर्धमान हॉस्पिटल जवद्दी का साडा जिहड़ा सेंटर हैगा या मेरीटोरियस स्कूल है, या बाद तो असीं जिहड़े पॉजिटिव आउंदे आ साडे वर्ग के लोग जिहड़े कोई घरे भी नहीं रहना अफोर्ड करते, राधा स्वामी सेंटर दे विच और राड़ा साहब गुरुद्वारा साहब दे विच, और इस तरह ही कल एक GTB करके जिहड़ा साडा एक विकलांग केंद्र हैगा उत्थे किसी संस्था वालों जिहड़ा ये कीता गया हैगा, जिहड़ी कोविड रिस्पॉन्स टीम करके एक संस्था हैगी है। सो इन्ने हत्थ इस काम च जुड़े हैगे ने, इन्ना सहयोग आया तुहाडा, बहुत सारे कॉन्सनट्रेटर्स आए ने जिहड़े कि असी रैड क्रॉस संस्था दे विच हुण असी उधार के तौर पर उन्होंने असी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक बनाया, क्योंकि कई लोग जिहड़े कोविड तो ठीक हो जाते हैं घरे जाके भी उन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ अजे पै रही है। एक होर प्राइवेट संस्था है आयुष जैन जी जिहड़े हैगे राउंड टेबल संस्था हैगी है, उन्होंने भी अपना ऑक्सीजन बैंक बनाया है। एक मेरे को इंडिविजुअल्स के नाम आते रहते हैं, जिमें एक कोई मिस्टर मिक्की करके एक व्यक्ति हैगे ने, उन्होंने अपने 3 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेशन यूनिट्स जिहड़े हैगे आ लोगों को दे रहे हैगे ने। इवें जिक्र एक होर संस्था है जिहड़ी पुलिस के थ्रू साडे CP साहब के थ्रू सानू कल 20 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मिले है जिहड़े कि रैड क्रॉस नूं दित्ते। मतलब इन्ने अणगिणत हत्थ जुड़ के अगे आए ने
मैं किहदा ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਬੂਲਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫॉर ਓਬਵੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟਾਊਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਛੀ ਟੀਮ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ 12 ਸਵਾ 12 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੋਰਲੈਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹ ਵੋ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਧੰਮਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਥਸ 2 ਦਿਨ 30 ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ 20 ਆਈਆਂ, 21 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 27 ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੂਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1896 ਬੈੱਡ ਅੱਜ ਭਰੇ ਨੇ ਔਰ 960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਮਦਰਫਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ADC, SDMs, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਇਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਲੋਟੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਥ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਊਗੀ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ 94 ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਖੰਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਜੀ ਕਈ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੱਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ CSC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਤੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 60-70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਹਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 20 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ, 25 ਲੱਗੇ, 200 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਬੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਨਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੱਕਾ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, 30% ਟਾਈਮ ਦਿਨ 'ਚੋਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਵਰਕੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਤਾਂ ਪੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਗਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੰਗਸ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਰੋਇਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਘੱਟ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ 30,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜੂਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਮਡੈਸੀਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਹੈ ਹੁਣ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਗਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸੋਮਿਨ ਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਾਊਗੀ, ਪਰ ਡੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਗਿਆ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੰਪ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਚਿਤ ਭਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਜੇ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਨੀਤੀ, 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹ 27-28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਔਨ ਪੇਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ RT-PCR ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਪਰਸਿਊਡ ਪੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਵੀਅਰ ਦਾ ਲੌਸਿਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਜੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 5000 ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣੇ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ 15,000 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 1,05,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਕਦੇ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 44 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੀਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੰਗਲ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
अरदास की है। मैं ਮੰਨਦਾ है कि भी सब तो ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ही है, परमात्मा ही है। मैं भी परमात्मा ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲਾਈਏ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਤਰੀਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। 18+ ਵੈਕਸੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਓਪੋ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਡੇਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਧਰਾਤੀ। ਬਸ ਪੇਂਡੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ। ਅਜੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ। ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚੂਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੂਣ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚੌਲ ਰਿੰਨੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵੀ ਦੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, 1000 ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 1000 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਰ ਧੰਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਧੰਮਲ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਘਰੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਲ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ 7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੋ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ 30% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, 70% ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30-35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ,
ज़्यादा सहयोग करन, वैक्सीनेशन कराउण, टैसटिंग कराउण। जदों ही माड़ी जी भी ताप चढ़दा हैगा नाले दे हस्पताल 'च जाण और इदां उन्हां दी जान बच सकदी है। दूजी गल, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੇਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, 4 ਘੰਟੇ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਏਡੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 12 4 ਘੰਟੇ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ 8 ਤੋਂ 12 ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, 12 ਤੋਂ 4 ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, 4 ਤੋਂ 8 ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਦੀ ਪੋਕਟ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਵਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਵਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਣਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣੀ? ਆਪਾਂ 20% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।